क्रांति टीवी के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। क्रांति टीवी के स्टूडियो के अज बहुत ही सत्कारयोग साडे बड़े वीर मोहन राम पाल पामसेव के वर्कर अते साडे सत्कारयोग वीर नितिन थाबल के बामसेव के जुझारू साथी है जिहड़े बड़े लंबे समय तो बहुजन समाज के हित विच, संविधान के हित विच, देश के हित विच लगातार कई सालों तो काम कर रहे हैं। अज वो स्टूडियो में पहुँचे आ, मैं उन्होंने स्टूडियो आने पर जी आया आखदा जी। तो सब तो पहला मैं अपने बड़े वीर मोहन राम पाल जो कि बामसेव के बहुत तगड़े वर्कर ने, उन्होंने बेनती करूँगा कि क्रांति टीवी के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अपने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ विचार अपने बारे जरूर चानना पाउण। क्रांति टीवी के ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, सानू अज इत्थे सदा दिता कुछ समाज दियां अंदरूनी प्रॉब्लम कि यह कहण नूं बहुजन समाज है पर बहुजन समाज अज तक बन नहीं सकिया। उन्हां ते चर्चा करन लई सानू इत्थे सद्दिया गया। मेरे नाल नितिन थाबल के बैठे आ, ये पंजाब दे बामसेव के जनरल सैकटरी आ, बड़ा इंटैलीजेंट लड़की है, मुंडा आ। तो बड़ी ये एक मतलब हिम्मत आ सही दिशा दे विच मूवमेंट लिजाण लई। ते उस संदर्भ दे विच सानू भाई साहब सवाल करनगे, असीं उन्हां दे जवाब देवांगे। तां सो मैं बेनती करूँगा वो सवाल करन तां जो कि असीं जवाब दे सकीए। जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ दस्सण ते। और मैं अगे वीर नितिन थाबल के जी नूं भी बेनती करूँगा कि वो भी अपने बारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जरूर थोड़ा चानना पाउण। क्रांति टीवी देख रहे सारे सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, मेरे वीरां ਨੂੰ, भैणां ਨੂੰ जय भीम, जय भारत। अज क्रांति टीवी के उत्ते साडे असीं जिहनूं बहुजन समाज कहते हैं जां साडे रहबरां ने जिस समाज वास्ते दिन रात काम किया, उस बहुजन समाज दियां अज तक की समस्यावां रहीआं और उन्हां समस्यावां तो असीं किद्दां पार पा सकते हैं और साडे महापुरुषां दा जिहड़ा समता, सुतंत्रता, भाईचारे, न्याय के उत्ते आधारित एक व्यवस्था कायम करन दा जिहड़ा सुपना सी वो किद्दां पूरा कर सकते हैं, उहदे उत्ते जिहड़ा विचार चर्चा करन नूं अज क्रांति टीवी दे विच पहुंचे आ। और क्रांति टीवी के सत्कारयोग साडे वीरां नूं अज दे इस प्रोग्राम लई असीं धन्नवाद भी करना चाहुंदे हां कि जिन्हां ने मतलब सानूं इस लायक समझिया कि असीं बाबा साहब अंबेडकर और साडे महापुरुषां दे मिशन के उत्ते, उन्हां दे जीवन संघर्ष के उत्ते जां उन्हां दे अंदोलन के उत्ते जिहड़ी एक चर्चा कर सकीए। सो मैं इन्ना कहंदा होया बहुत बहुत धन्नवाद जी। असी अगे गल वधाउने आ कि मोहन राम पाल साहब जिस तरह के बहुजन समाज जिहड़ा भारत के अंदर बहुत दूसरियां जिहड़े लोग आ जिन्हों असीं मनुवादी कहा गया, उन्होंने 3000 साल तो दबिया उन्होंने, और इन्हां दे विचों एक महान मनुख ने जन्म लिया। उन्हां दा नाम डॉक्टर अंबेडकर साहब है और उन्होंने इस पूरे समाज की जिहड़ी हैगी आ तकदीर बहुत वधिया घड़ी है, संविधान लिखिया और उन्होंने मिशन बड़ा जिहड़ा हैगा बहुत साफ सुथरा जिहड़ा हैगा मिशन अगे लैके चलिया। बड़ियां तकलीफां झलियां उन्होंने अपने बच्चे भी बाहर दिते, अपनी जीवन साथी साडे तो उन्होंने बाहर दिते हैं। और उन्होंने एक गल इत्थे कही सी कि ये जिहड़ा मिशन आ मैं इत्थे तक बड़ियां दुखां मुसीबतां दे नाल लैके इत्थे पहुंचा, पर जे इनू साडा समाज के लोग अगे लैके ना जा सके तो इनू पिछे भी मुड़ ना देण। पर जिहड़ा वो बाबा साहब का मिशन हैगा वो मैनू वैसे लग रहा कि अगे नहीं गया, वो थोड़ा पिछा नूं आ गया। ये कारण की है, ये क्यों हो रहा? कौलदार साहब, ਤੁਹਾਡਾ सवाल बहुत अहम आ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ एक गल करिए कि बई उन्हां दा मिशन की आ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਹੋਈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, 10ਵੀਂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਲੂਸਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੱਕਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੜਕਾ, ਇਹਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ FA ਕਰ ਲਈ। FA ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਲੂਸਕਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ 25 ਰੁਪਈਏ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਤਕੜੀ ਖੇਡ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਚਾਂਸ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 11.5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ 5 MA ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ MA ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ 5 MA ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਰਲ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਾਸਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇਅਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਜੈਨੇਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਐਂਡ ਬਾਰ ਐਟ ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ 17 MLA ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ, 13 ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਚਾਪ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਓਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਾਦ ਤਲਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਗੋਰਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਬੋਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਬੋਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਬੋਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਬੋਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਕਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਾੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਅਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਾਰਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ,
ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਿਤਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਨਿਤਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਥਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਲਾ ਕਾਲਜ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਲਾ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਛੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ IAS PCS ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਕਾਰਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸੋ ਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਘੜੀ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਜਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਵਕਤ 88 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਟ ਕੇ 8 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, 80 ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ RSS ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਮਸੇਵ ਤੇ DSF ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਲਾ, DSF ਦੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਲਗਾਮ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਮੁਹਾਵਤ ਬੈਠਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਾਤਾਂ ਵੀ 2 3 4 ਤੁਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ 6743 ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਆ। ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ। 3743 ਕਾਸਟਾਂ, 52% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਆ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਆ ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ BSP ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਿਲ ਕੇ ਟੁਕੜੇ 1000 ਹੋਏ, ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਗਿਰਾ, ਕੋਈ ਵਹਾਂ ਗਿਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲੀਬਲ ਮਾਸਸ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਗਰੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਲਪਜਨ ਸਿਖਾਏ, ਅਲਪਜਨ ਹਟਾਏ, ਅਲਪਜਨ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਜਨ ਹਟਾਏ, ਬਹੁਜਨ ਸਿਖਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ 15% ਉਹ ਲੋਕ ਆ, 85% ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ 15% 85% ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ 85% ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ। DNA ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 85% 6743 ਕਾਸਟਾਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ OBC ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 3-4 ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3-4 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀਨੁਮਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪੌਡੇ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪੌਡੇ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਡੰਡੇਵਾਰ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੌਡੇਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ 1947 'ਚ ਬਣਦਾ ਤੇ OBC ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ 92 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ OBC ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ST ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ 32 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ OBC ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਇਹ ਅਛੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਬਣੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਛੂਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ST ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਕਾ ਕਲੇਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਕਲੇਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ST ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਲੇਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਤਲਬ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ BP ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਾਕਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ 92 ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 92 ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 92 ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ OBC ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਪਰ OBC ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਗਾਤੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ OBC ਦੀ 28% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ 5% ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ 7% ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ 10% ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ OBC ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਬਈ OBCਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ OBC ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ OBC ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਰਾਈਟ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ 144 ਕਿੰਨੇ 100 ਮਤਲਬ 137 36 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨੇ ਮਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, SC ST OBC ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ, 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਨਫਰਟੈਂਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟੈਂਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 80% ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, 85% ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਾਉਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਮੈਂਬਰ MLA ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 MLA ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ TV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? 2022 ਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 22 ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਸੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੌਲਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, SC ST OBC ਕੋਲ ਤੇ ਕਨਵਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਸ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਾਮਸੇਵ ਤੋਂ ਔਰ ਨੀਤਨ ਤਾਬਲ ਕੇ ਬਾਮਸੇਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।